Hello மக்களே, welcome to the channel Tamil Family Reacts. நான் ஸ்வாதி பிரபாகர் with me my husband Vasu. வணக்கம். ஓகே, நம்ம பேக் டு பேக் வந்து காமெடி, வேர்ல்ட் காமெடிலாம் பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம். சீரிஸே முடிச்சாச்சு. எஸ், வேர்ல்ட் டூர் போயிட்டு வந்தாச்சு. இந்த வாரம் நம்ம ஆரம்பிக்கிறது, இப்போ நம்ம ஆரம்பிக்கிறது வந்து ஒரு மிஸ்ட்ரி த்ரில்லர் இன்வெஸ்டிகேஷன். எஸ், கண்டிப்பா கெஸ் பண்ணிருப்பாங்க நினைக்கிறேன். ஆல்ரெடி போட்லாம் போட்டிருந்தோம். சிபிஐ சீரியஸ் பார்க்க போறோம். கரெக்ட். சிபிஐ சீரியஸ்ல இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். ஒரு சிபிஐ டைரி குறிப்பு இந்த படம் தான் பார்க்க போறோம். இந்த மூவியோட டைரக்டர் கே மது. அதுக்கு அடுத்து எழுதினவங்க வந்து எஸ்என் சுவாமி. எஸ், மியூசிக் ஷாம். ஓ, அவரே வராரு. ஃபர்ஸ்ட் அதுல 2 படத்துக்கு அவர் போட்டிருந்தாரு. ஆமா. ஸ்டாரிங் பார்த்தரலாம் மம்முட்டி, சுரேஷ் கோபி, ஜெகதி, முகேஷ், சுகுமாரன், இவங்க எல்லாரும் இருக்காங்க. ஜெகதி இருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து ஜனார்த்தனன், அப்புறம் ஊர்வஷி. ஓ மை காட், ஊர்வஷி எவ்வளவு தூரம் வராங்கன்னு தெரியல. சரி பாப்போம். குந்தராஜானி, இவரு நம்ம எஸ், அவரு விஜயராகவன், அதுக்கப்புறம் சுகுமாரி டிஃபால்ட், டிபி மாதவன் இருக்காரு. ஓகே, ஓரளவுக்கு நமக்கு தெரியுது. ஓகே, நிறைய பேசிட்டு நினைக்கிறேன். மூவிக்குள்ள போயிடலாம். இது என்ன தெரியுமா? ஒரு சிபிஐ டைரி குரூப். சிபிஐ அங்க இருக்கு, எனக்கு தெரியும். எஸ் சார். Ready for drill, sir. Carry on. What love, sir? ஆஹா, ஷார்ட்ஸ் போட்டுட்டாங்கப்பா. பிரைவேட் அப்படியே இருப்பாங்க. Move to the right and right, sir. God about her. Love, sir. இந்த ட்ரெயினிஸ்க்கு ஷார்ட்ஸ் ட்ரைனிங் தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். ரியல் டைம்ல அங்கே போயிட்டு பயங்கரமா ரெடி ஆகிட்டோம். God move to the right and right, sir. God move to the left and left, sir. God about her. என்னாச்சு? இது சீரியஸான விஷயம். God move to the right and right, sir. சிஐடி முடிச்சு சிபிஐ வந்திருக்கும். 2 பேரும் ஒரே இடத்துல தானே போவாங்க. இல்லை, 2 பேரும் வேற இல்லை. அவங்க காமெடி பண்ணுவாங்க, இவங்க சீரியஸாக இருப்பாங்க. ஓ, டெத். Remove it. ஓச்சோ, யாருது? என்ன பிளட் இவ்வளோ இருக்கு? ஏய், ஒரு முகேஷ் பாது யங்கா இருக்காரு. ஓடு. FIR ஓடு. സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം അറിയിച്ചാരാണ്? ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് സാർ. വിളിക്കൂ. നിങ്ങൾ? വിജയരാഘവൻ. എന്താ പേര്? ജോണി. വരൂ. ഇത് ഔസേപ്പച്ചൻ, ഓമനയുടെ ഫാദറിലോ. ജനാർദ്ദൻ. സണ്ണി, ഓമനയുടെ ഭർത്താവ്. മിസ്റ്റർ നാരായണൻ, ഇവിടുത്തെ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ. ടെറസിലേക്കുള്ള വഴി ഏതാണ്? ഇവിടെയാണ് സാർ. ഇതിലെ மேலே இந்த குதிச்சு எடுத்துருக்காங்களா இல்லை தள்ளி விட்டுருக்காங்களா? இது ഇൻക്വസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യട്ടെ സാർ. ഓക്കെ. എന്താ ഇത്? ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നേക്കണം. ഓടി തുടരുത്. മാറിയേക്കും. മാറിയേക്കണം. ഇവരൊക്കെ ആരാണ്? കുട്ടിയുടെ അപ്പനും സഹോദരിയുമാണ്. കാണിച്ചു കൊടുക്കും. யாரு? ஜோனி, குந்தர ஜோனி. ஒரு தெரியவே இல்லை, உள்ளே இருக்காரு. Cover it. அது இதுவும் 87 தான். ஏன் நமக்கு இந்த மாசம் இப்ப பாக்குற படம் 87 வந்துகிட்டு இருக்கு. ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ടുപോകാം. ശരി, വരൂ. ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ആർമോവാണ്. കുമാരപുരം പഞ്ചായത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ക്രൈം നമ്പർ 25/86 കേസിലെ 25 വയസ്സുള്ള ഓമന എന്ന സ്ത്രീയുടെ പ്രേതം ഞാൻ ഇന്നേ ദിവസം 30/6/87 പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരിശോധനയിൽ തലയ്ക്കും കഴുത്തിലുമുള്ള മുറിവുകളല്ലാതെ ദേഹത്ത് വരെ പാടുകൾ കണ്ടില്ല. ഓമന മരിച്ചിട്ടുള്ളത് അഗാധമായ വീഴ്ചയിൽ തലക്കേറ്റ ക്ഷതം കൊണ്ടാണ്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തുമ്പോൾ ഓമന നടന്നിട്ട് 15 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പരിശോധനയിൽ ബലപ്രയോഗം നടന്നതായ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ല. പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ്മോർട്ടം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയച്ചു തരുന്നതാണ്. இவர் பார்த்திருக்கியா? அருள் படம் தமிழ்ல பார்த்திருக்கியா? பார்த்துருக்கேன், நான் அவ்வளோ ஞாபகம். அருள் படத்துல இவர் தான் வில்லன், விக்ரம் படத்துல.
பொலிட்டீஷியனாக இருக்கிறது. நான் அருள் தான் பார்த்தனானே தெரியல. அருள்லாம் பார்த்துருப்போம் நம்ம, உனக்கு காமிச்சா தெரியும். അച്ചായ ഇത്രയും ദിവസമായില്ലേ അച്ചായ, ഇനിയും ഇങ്ങനെ? എത്ര നാളും കഷ്ടം തന്നെ. ഡിവൈഎസ്പി അകത്തുണ്ട്. അളിയാ ചെന്നില്ല കഴിക്ക്. ഇച്ചയൻ വാന്നേ. എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. സണ്ണി താഴെ വിളിക്കുന്നു. ഇരിക്കും. സണ്ണി വാച്ച് കേട്ടാറില്ലേ? ഇല്ല. നിങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര വർഷമായി? 4 വർഷമായി. പൊതുവെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു? സന്തോഷമായിരുന്നു? അതെ. എന്ന് വെച്ചാ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല? ഇല്ല. ഒരു വഴക്കോ ശകാരമോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല? ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ ചില്ലറ വഴക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സംഭവ ദിവസം അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടായോ? ഉണ്ടായി. എന്തിനാ ഉണ്ടായത്? ഞാൻ അല്പം മദ്യം കഴിക്കും, അതവൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അന്ന് നടന്ന സംഭവം വ്യക്തമായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ലേ? ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. நைட் லேம்ப்ஸ்லாம் அப்போ எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்கும். എവിടെ പോവാ? എന്തുകൂടെ നടന്നിട്ട്? കുടിക്കാൻ പോവല്ലേ? അതെ. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ കുടിക്കരുതെന്ന്? ഡോക്ടർ അങ്ങനെ പലതും പറയും. കൈമാറ്റ്. കുടിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കുടിച്ചോളൂ, പുറത്തു പോകരുത്. അതൊക്കെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം, നീ കൈമാറ്റ്. ഇല്ല, ഞാൻ പോകാൻ അനുവദിക്കില്ല. പിന്നെ അത് നീയല്ലേ തീരുമാനിക്കുന്നത്? മാറി ഇങ്ങോട്ട്. ഓക്കേ. നിങ്ങൾ പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞ അവൾ എതിർത്തപ്പോ നിങ്ങൾ ബലം പ്രയോഗിച്ച അവളെ? ഇല്ല സാർ, അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും കാലത്തിനിടയിൽ നിങ്ങൾ അവളെ ഒരിക്കലും ദേഹോപദ്രവം ചെയ്തിട്ടില്ല? ഇല്ല സാർ, വല്ലപ്പോഴും ഒരു ശകാരവും വഴക്കോ അല്ലാതെ അവളെ ഞാൻ ഒരിക്കലും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ஏன்? അവനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്റെ മനസ്സിൽ മറ്റൊന്നും തോന്നുന്നില്ല സാർ. നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ഇല്ല സാർ. ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓമനെ എപ്പോഴെങ്കിലും വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? പറയൂ. അവൾ മുമ്പൊരിക്കൽ അതിന് ശ്രമിച്ചതാണ്. ഭാഗ്യത്തിന് സമയത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. അതെപ്പോ സംഭവിച്ചു? 5-6 മാസം മുമ്പ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അവൾ സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ് കഴിച്ച് കിടക്കുന്ന കണ്ടു. സമയത്ത് എത്തിയതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഓമനയോട് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ? പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ സാർ? എന്ന് വെച്ചാൽ? ചോദിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞവൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറും. വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു. സ്വന്തം ഭാര്യ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അല്ലേ? അതേപറ്റി നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുമില്ല അല്ലേ? പറയടോ. ഓമനയ്ക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവില്ല സാർ, അതിന്റെ വേദനയായിരുന്നു അവൾക്ക്. എന്നാര് പറഞ്ഞു? ഡോക്ടർ മോഹൻദാസ്, സൈക്കാട്രിസ്റ്റ്. സൈക്കിയാട്രിസ്റ്റ് ആണോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്? കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് തന്നെയാ പറഞ്ഞത്. ഓമന മാനസിക രോഗിയായിരുന്നു. ചില സമയങ്ങളിൽ അവൾ വളരെ മൂടിയായിരുന്നു, ആരോടൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ മോഹൻദാസിനെ കാണിച്ചു. ഡോക്ടർ എന്ത് പറഞ്ഞു? കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകാത്തതിന്റെ വിഷമാണ് അവൾക്ക്. കുറച്ച് ദിവസത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ശരിയായിക്കോളൂന്ന് പറഞ്ഞു. ഓമനയുടെ ആത്മഹത്യാശ്രമം നിങ്ങൾ പോലീസിൽ അറിയിച്ചിരുന്നോ? ഇല്ല സാർ. ആത്മഹത്യാശ്രമം കുറ്റകരമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അത് മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? പിന്നെന്തുകൊണ്ട് പോലീസിൽ അറിയിച്ചില്ല? അപമാനം ഭയന്നാണ് സാർ. ഓഹോ, അപ്പൊ അപമാനത്തെ ഭയമാണല്ലേ? ഈ മരണത്തിന് പുറകിലും അപമാനകരമായി വല്ലതും നടന്നിട്ടുണ്ടോ? എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തു പറയാൻ പറ്റാത്തതായി? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സാർ. സംഭവ ദിവസം എത്ര മണിക്കാണ് നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോയത്? വൈകുന്നേരം ഒരു 8 മണിക്കാണ്. നിങ്ങൾ വാച്ച് കെട്ടാറില്ലല്ലോ, പിന്നെ അങ്ങനെ ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് 8 മണിക്ക്? അതാണ് ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാനെന്നും പതിവായിട്ട് ആ സമയത്താണ് പറയൂ. ആ സമയത്താണ് കമല ടൈൽ ഫാക്ടറിയിൽ സേറിനടിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ അതല്ലല്ലോ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതെ സാർ. അല്ല, സത്യമായിട്ടും അതെ സാർ. നോ. ഡൗട്ട് എന്തിരിച്ചു? സാർ ഒന്നുകൂടി വരട്ടിയാൽ ചിലപ്പോൾ സണ്ണി ഉള്ളത് പറഞ്ഞേക്കും. ഇപ്പൊ എത്ര ചോദിച്ചാലും അയാൾ നുണയെ പറയും. He is prepared for that. ഔസേപ്പച്ചനെ വിളിക്കൂ. நல்லா ஆக்டிங் இருக்கறல. ഔസേപ്പച്ചനെ അകത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നു. ரொம்ப நல்லா போல்டா. போலீஸ் ஒரு height கேரக்டர்னே இருக்க மாதிரி இருக்கு. ഔസേപ്പച്ചൻ അന്ന് രാത്രി എത്ര മണിക്കാണ് വീട്ടിലെത്തിയത്? ഒരു 10-10:30 മണിയായി കാണും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 10:30? കൃത്യമായി ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. ഔസേപ്പച്ചൻ, നിങ്ങൾ അന്ന് എവിടെ പോയിരിക്കായിരുന്നു? എറണാകുളത്ത്. എന്തിന്? ഒരു ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിന്. കൂടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഞാനും കാരിസൺ മത്തായിയും ഡ്രൈവർ വാസുവും. തിരിച്ചിവിടെ എത്തിയപ്പോൾ കാര്യസ്ഥൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല, അയാളെ വീട്ടിൽ ഇറക്കിയിട്ടാ ഞാൻ വന്നത്. ഡെഡ് ബോഡി നിങ്ങളല്ലേ ആദ്യമായി കണ്ടത്? അതെ. അതൊന്ന് കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കാമോ? ஏய் அப்பவே ரோஸ் போயிட்டு இருந்து. இது ஒரு நான் லீனியர் ஸ்டோரி அப்படின்னா எஸ், ஒவ்வொரு பக்கமும் ஒவ்வொருத்தவங்க சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. ജോണി പേര് தான் വാസുവാ? മുതലാളി ഞാൻ പോട്ടെ. ഓക്കേ, രാവിലെ നേരത്തെ വന്നേക്കണം. ശരി മുതലാളി. ஆல்ரெடி கட்டல எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் அவர். என் பேர் வச்சதுனால இந்த படத்துல எனக்கு ஃபேவரட்டா மாற போறாரு. സണ്ണി, ഓമനെ, കെട്ടവൻ എന്തൊരു ഉറക്കമായത്. സണ്ണി, എടാ സണ്ണി. அவங்க ரெகுலரா வீட்ல வசிக்கிற கீழ வந்து இப்படி கத்துவாங்க, அப்படி கத்துறாங்க போ. സണ്ണി, സണ്ണി, എടാ സണ്ണി. കർത്താവേ, വല്ല കള്ളന്മാരെ ഒന്ന് കയറിയാ പോലും അറിയത്തില്ലല്ലോ. ഓമനെ, സണ്ണി, സണ്ണി. அவர் ஃபர்ஸ்ட் இங்க தான் இருக்காரா? அவரே இல்லதான் நினைக்கிறேன். നിങ്ങൾ വീടിന്റെ പുറകുവശത്ത് എന്തിനാ പോയത്? വേലക്കാരിയെ വിളിക്കാനാ. അവർ ആ വീട്ടിലാ കിടന്നുറങ്ങുന്നത്. അതെന്തിനാ? നിങ്ങൾ സണ്ണിയെ ഓമനെ വിളിച്ചതും കോളിംഗ് ബെൽ അടിച്ചു അവർ കേട്ടില്ലേ? അവർക്ക് ചെവി തീരെ കേൾക്കില്ല. തീരെ?
വളരെ ഉറച്ചു പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു വീട്ടിൽ ചെവി കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു വേലക്കാരി മാത്രമേ ഉള്ളൂ? കാര്യസ്ഥനുണ്ട്, പിന്നെ പകൽ മാത്രം പണിക്ക് വന്നു പോകുന്ന മറ്റൊരു സ്ത്രീ കൂടിയുണ്ട്. കാര്യസ്ഥൻ എവിടെ? അയാൾ എവിടെയാണോ താമസം? അല്ല, അയാളുടെ വീട്ടിലാ. അതെവിടെയാ? ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാ. സംഭവ ദിവസം കാര്യസ്ഥൻ ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര മണിക്കാണ് പോയത്? ഞാൻ സാറിനോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാ. ഞാൻ എറണാകുളത്ത് പോയപ്പോ മത്തായി എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ഞാൻ അയാളെ വീട്ടിൽ ഇറക്കുകയും ചെയ്തു. നിങ്ങൾ മദ്യപിക്കൂ? ഉവ്വ്. സംഭവ ദിവസം സാമാന്യം നല്ലതുപോലെ മദ്യപിച്ചിരുന്നു അല്ലേ? ഇല്ല. ഡെഡ് ബോഡി നിങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ ഡ്രൈവർ വാസു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? വാസു കാറിന്റെ താക്കോൽ തന്ന ഉടനെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. വാസു നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈവർ മാത്രമല്ല, ഗുണ്ട കൂടിയല്ലേ? വാസു ഉണ്ടെന്നല്ല. ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേഷനിൽ വാസു ഗുണ്ടയൊന്നുമില്ല. പല കേസുകളുമുണ്ടല്ലോ. എനിക്കറിയില്ല സാർ. വാസു ആളെങ്ങനെയാ? ഒത്ത തടിയും പൊക്കമുള്ള ആളാണോ? ആ, എന്ന് വെച്ചാൽ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഒരാളെ പൊക്കിയെടുത്തെറിയാൻ തക്ക ആരോഗ്യമുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം അല്ലേ? എനിക്കറിയില്ല സാർ. ഡെഡ് ബോഡി കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ വേലക്കാരിയെ വിളിച്ചുണർത്തി. അവർ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റോ? ഇല്ല, കുറെ പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു. അവർക്ക് ചെവി കേൾക്കില്ലല്ലോ സാർ. വേലക്കാരി കഥകു തുറന്നു, നിങ്ങൾ വീട്ടിനുള്ളിൽ കയറി. പിന്നെന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ സണ്ണിയെ തിരക്കി. ഇല്ലെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ജോണിക്ക് ഫോൺ ചെയ്തു. സണ്ണി ജോണിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെ അറിയാം? ജോണി എന്റെ മരുമകനാണ് സാർ. അവൻ അവിടെ അല്ലാതെ മറ്റെങ്ങും പോവില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പോകാം. உனக்கு என்ன என் பேர் சொல்லி தடின்னு சொல்லும் போதெல்லாம் காமெடியா இருக்கா? தடியன் இல்ல, உன் பவர் சொல்லிட்டு இருக்கேன். பாத்துக்கிறேன், உன் பேரை சொல்லி வச்சு வரும். இப்ப நான் பாத்துக்கிறேன். ഒരു സിഗരറ്റ് തരൂ. எனக்கு ஒரு உனக்கு சிகரெட் இல்ல? ആരെന്തിനാ വിറയ്ക്കുന്നേ? ധൈര്യമായിരിക്കേ. എന്താ പേര്? എന്താ പേരെന്ന്? സ്വാതി. എന്താ പേരെന്ന്? പേരോ? കർത്താവ് തമ്പുരാൻ മിശിഹായുടെ അമ്മയുടെ പേരാ എനിക്ക്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് എത്ര വർഷമായി? വയസ്സോ? ஐயோ 99 വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ഞാൻ ഉണ്ടായെന്നാ അച്ചായൻ പറഞ്ഞത് അല്ലയോ സാറേ? ഇവിടെ വന്നിട്ട് എത്ര വർഷം? അലക്സ്, ഈ വീട്ടിലെ സണ്ണിയും മരിച്ചുപോയ ഓമനയും തമ്മിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഇവിടത്തെ സണ്ണിയും ഓമനയും തമ്മിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നെന്ന് എനിക്ക് കേക്കാം. തൊള്ള തുറക്കണം. ഞാൻ അത്ര പൊട്ടിയൊന്നുമല്ല. എന്നാ പറഞ്ഞല്ലേ, മരിച്ചുപോയ ഓമനയും സണ്ണിയും തമ്മിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? അയ്യോ, പത്തരമാറ്റ് തങ്കമല്ലായിരുന്നോ ஓ அவங்களும் சொல்றாங்க பத்திரமாத்து தங்கம். തള്ളയെ പോലാ എന്നോട് പെരുമാറിയിരുന്നത്. ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ഔവയ്ക്ക് തോന്നിപ്പിച്ചതുപോലല്ലേ ചെയ്താൻ ഓമനക്കുഞ്ഞിന്റെ ബുദ്ധിക്കും തോന്നിപ്പിച്ചത് ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ മണ്ടെന്നെടുത്ത് ചാടാൻ. ഓമനക്കുഞ്ഞ് മരിച്ചു എന്നറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നേരത്തോട് നേരം കഴിഞ്ഞ ഒരു പറ്റ് കഞ്ഞി പോലും ഞാൻ കുടിച്ചത്. എല്ലാ മാസവും പോലാളി തരുന്നത് കൂടാതെ 25 രൂപ വെച്ച ഓമനക്കുഞ്ഞ് എനിക്ക് തരുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ ആരാ എനിക്ക് ആ കാശ് തരുന്നത്? പോതല്ലേ അകത്ത്. தள்ளனா கிழவின்ற மாதிரியோ. ബാക്കിയുള്ളവരോട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വരാൻ പറയൂ. യെസ് സർ. മിസ്റ്റർ അലക്സ്, sit down. സർ, മുതലാളി എന്നോട് പറയാൻ പറഞ്ഞതുപോലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ஐயோ. നല്ല വയ്ക്കോ. അലക്സ്, I will see you in the യെസ് office. സർ. ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോ അറിഞ്ഞത് ഈ ഡിവൈഎസ്പി വർമ്മ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന്. പല പ്രമാദമായ കേസുകളും തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. ശങ്കരേട്ടൻ അറിഞ്ഞുടഞ്ഞിട്ടാണ്. ഔസേപ്പച്ചന് പണമുണ്ട്, സ്വാധീനമുണ്ട്, ആൾബലമുണ്ട്. ആരെ വേണമെങ്കിലും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കും. അല്ല, അതിനിപ്പോ നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? നമ്മുടെ നിവേദനം വർമ്മയെ നേരിട്ട് ഏൽപ്പിക്കണം. അതിന്റെ പകർപ്പ് ഐജിക്ക് ഹോം മിനിസ്റ്റർക്കും അയക്കണം. വേണമെങ്കിൽ ഒരു കോപ്പി പത്രക്കാർക്ക് അയച്ചേക്കാം. പത്രത്തിൽ വന്നോട്ടെ. പത്രത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ പത്രത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. തോമാച്ച, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളെ നമുക്ക് ഡിവൈഎസ്പിയെ കണ്ട് ഒരു നിവേദനം കൊടുക്കാം. இவன் யாரா பீடி பிடிச்சிருந்தா போலீஸை பார்த்து ஓடுறான்? இதானே വിളിക്ക്. ആരുമില്ല ഇവിടെ? നീ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലടി. നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലു മനുഷ്യ, എനിക്ക് വയ്യ. ഒന്ന് ചെല്ല്. എനിക്ക് സ്കൂളിലെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി. ചെല്ല്. ശ്രീധരൻ എവിടെ? അകത്തുണ്ട്. ഡിവൈഎസ്പി വർമ്മ സാർ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ശ്രീധരനോട് അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. ചേട്ടന് നല്ല സുഖമില്ല. ഡിവൈഎസ്പി വിളിക്കുമ്പോ സുഖമില്ലെന്നോ? വിളിച്ചോണ്ട് വാടി ഇങ്ങോട്ട്. എന്താടി? വേഗം അങ്ങോട്ട് ചെല്ലേ. ഡിവൈഎസ്പി സാർ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന്. ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ? അവിടെ നിന്നേ ഒരു കാര്യം, ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്നും പറയാൻ പോകണ്ട. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തൊടാതെ പറഞ്ഞാൽ മതി. നമ്മൾ അവരുടെ കുടികിടപ്പുകാരാ. ആവശ്യമില്ലാത്ത വലുതൊക്കെ പറഞ്ഞാലേ ഈ അയലവക്കത്ത് കിടന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഓ പിന്നെ. അപ്പോൾ നാരായണന്റെ അഭിപ്രായം ഓമനയുടെ മരണം ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് അല്ലേ? അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാനേ തരമുള്ളൂ സാർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണം വേണ്ടേ? തീർത്തും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല എന്നറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓമനെ അല്പം ഹിസ്റ്റീരിക്കായിരുന്നു. ഇതേ சொல்லி അറ്റാക്ക് பண்ணிட்டு இருக்காங்க. വരുമ്പോ എന്റെ പേരക്കിടങ്ങളെയും മറ്റും കണ്ട് ഓമനെ കരയാറുള്ളത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ നിരാശയായിരിക്കാം ആത്മഹത്യ കാരണം. ശരി, നാരായണൻ പോയിക്കോളൂ. ആ മത്തായിയെ വിളിക്കൂ. സാർ. എന്തായി സാർ? ആരാ മത്തായി? ഞാൻ അന്നേ താനകത്തേക്ക് വന്നേ. എന്താണോ തന്റെ പേര്? പടനിലം മത്തായി. എത്ര കൊല്ലമായി താൻ ഔസേപ്പച്ചന്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ട്? 6-7 വർഷമായി. അതിനു മുൻപോ? കൃഷിപ്പണിയായിരുന്നു. സത്യം പറ, അന്ന് രാത്രി ആ വീട്ടിൽ എന്താ ഉണ്ടായത്? എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ സാർ. മുതലാളി എന്നെ വീട്ടിൽ ഇറക്കിയിട്ടാ പോയത്. നേരം വെളുത്തപ്പോഴാ ഓമന കുഞ്ഞ് മരിച്ച വിവരം ഞാൻ അറിയുന്നത്. മുതലാളി തന്നെ വീട്ടിൽ വിട്ടപ്പോൾ ഉദ്ദേശം എത്ര മണിയായി കാണും? ഒരു 9:30 മണി. തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും മുതലാളിയുടെ വീട്ടിലെത്താൻ ഏകദേശം എത്ര സമയം വേണം? ഒരു 10 മിനിറ്റ് നടന്നെത്താൻ അല്ലേ? അതെ. അപ്പോ കാറിലാകുമ്പോൾ അതിലും കുറച്ച് സമയം മതി. അതെ.
ഔസേപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞത് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ 10 മണി കഴിഞ്ഞു എന്നാണല്ലോ. അങ്ങനെ മുതലാളി പറഞ്ഞെങ്കിൽ എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയതാ. എന്നെ വീട്ടിൽ വിട്ടപ്പോ 10 മണിയായി. പിന്നെന്താണോ തനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അറിയാവുന്നത്? എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് സാർ, എനിക്ക് ഒരിക്കൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാ. ഈ നാട് വിട്ടെങ്ങും പോകരുത്. എപ്പോ വിളിച്ചാലും വന്നേക്കണം. വരാം സാർ. പൊയ്ക്കോ. കോൾ ശ്രീധരൻ. സർ. യെസ് സർ. ശ്രീധരൻ വരണം. പോയിട്ട് വരാം. இவங்களாம் டே டைம்ல ஒர்க் பண்றவங்களா? തനിക്ക് എവിടെയാ ജോലി? ഓട്ട് കമ്പനിയിലാ. டிபி மாதவனா? വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തല്ലേ തന്റെ വീട്? അതെ. സംഭവ ദിവസം രാത്രി, അതായത് 4-ാം നാൾ, അടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്നും വല്ല ശബ്ദമോ ഒച്ചയോ താൻ കേട്ടോ? അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ശബ്ദം ഒച്ചയൊന്നും കേട്ടില്ല. പക്ഷെ ഒരു 10-10:30 മണിയായപ്പം എന്തോ ഒന്ന് വന്നു വീഴുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു. താൻ പോയി നോക്കിയില്ലേ? ഞാൻ വല്ല തേങ്ങയോ മറ്റോ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. നേരം വെളുത്തപ്പോഴല്ലേ സംഭവം അറിയുന്നത്. സണ്ണി ആളെങ്ങനെയാ? നല്ലവനാ, പക്ഷെ കുടിച്ചാ പോയി. കുടിച്ചിട്ട് ആ പാവം പെണ്ണിനെ തെറി പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സാർ. അടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതെങ്ങനെയാ സാറേ? എന്റെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവിടെ നടക്കുന്നൊന്നും കാണാൻ പറ്റൂല. പിന്നെ നിലവിളിയും കരച്ചിലും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഔസേപ്പത്തിന്റെ ആളെങ്ങനെയാ? കള്ളനാ, പുതുപ്പണക്കാരൻ. 5-6 വർഷം കൊണ്ടല്ലേ സാറേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത്. ആ പെണ്ണിന്റെ അപ്പന്റെ സ്ഥലവും മറ്റും പണയം വയ്ക്കാനാന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതി വാങ്ങി പറ്റിച്ചെന്നാ നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. ഔസേപ്പച്ചൻ പണക്കാരനായതിലുള്ള അസൂയ കൊണ്ടല്ലേ താൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ദൈവത്തിനാണ് എനിക്ക് അവരോട് യാതൊരു അസൂയയില്ലേ. ഔസേപ്പച്ചന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാ? വല്ല നടപടി ദൂഷ്യമുള്ള ആളാണോ? 10-15 വർഷമായില്ലേ സാറേ അയാളുടെ ഭാര്യ മരിച്ചിട്ട്. ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ ഒരു കുറവ്? ഇവിടെ ഔസേപ്പച്ചന് പല രഹസ്യപ്പറ്റുകാരും ഉണ്ടേ. ജോണിക്കുട്ടി ആളെങ്ങനെയാ? ഔസേപ്പച്ചന്റെ മരുമോനല്ലേ സാർ. ഞാൻ കേട്ടിടത്തോളം ആള് നല്ലവനാ. ഔസേപ്പച്ചന്റെ ബിസിനസിന്റെ നെടുന്തൂണ അയാളാ. താൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണല്ലോ? സത്യമാണ് സാർ. പക്ഷെ ഞാനീ പറഞ്ഞത് 3-മതൊരാൾ അറിയരുത്. എന്റെ പെമ്പറന്നവര് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതാ, അയൽവക്കമാ, ഒന്നും പറയണ്ടെന്ന്. പിന്നെ സാറിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി കള്ളം പറയാൻ എനിക്കാവില്ല, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ. உண்மைதான் சொல்றாரா? ഞങ്ങൾക്ക് വർമ്മ സാറിനെ ഒന്ന് കാണണം. വർമ്മ സാർ അകത്ത് ജോലിയില്ല. അതിന്റെ കാര്യം പറയാനാ ഞങ്ങൾ വന്നത്. അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ഒക്കില്ല. അകത്തുനിന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിടാൻ ഒക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ? ഞങ്ങൾക്ക് അകത്തേക്ക് പോകണം. അവിടെ നിൽക്കാൻ. ബാബു സാർ. അവരെ വിടൂ. ആ പൊക്കോ. എന്താ കാര്യം? സാർ, ഇതൊരു നിവേദനമാണ്. ഞാൻ കർഷക സംഘ പ്രസിഡന്റാണ്. ഇവർ അറിയാം സാർ, എന്റെ മോള് മരിച്ചതല്ല, അവളെ കൊന്നതാണ്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെല്ലാം അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് നീതി ലഭിക്കണം സാർ. ഞാൻ വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യാം. അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മൊഴിയെടുക്കാൻ. പറയാനുള്ളതെല്ലാം അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. ശരി സാർ, ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ. ശരി. എടാ, എന്റെ മോളെ നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലും. നിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് കൊല്ലും. നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലും. ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള തെളിവുകളും മൊഴിയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഓമനയുടെ മരണം ആത്മഹത്യയാണെന്നുള്ള നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നു. എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ശ്രീധരന്റെ മൊഴി. അത് ഫേസ് വാല്യൂ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അല്പം എക്സാജറേഷൻ ഉണ്ട്. ഏത് സമയത്തും അയാൾ അത് മാറ്റി പറയും. എന്റെ നിഗമനവും ആത്മഹത്യ തന്നെയാണെന്നാണ്. എസ്പെഷ്യലി മുമ്പൊരിക്കൽ അവൾ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചതുകൊണ്ട്. പിന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടും ആത്മഹത്യയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ്. പക്ഷെ എന്തോ എന്റെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഈ തെളിവുകളും മൊഴിയും അപ്പാടെ സ്വീകരിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം? മർഡർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മുമ്പോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലൂ വേണ്ടേ? ഇനി ആകെപ്പാടെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ളത് ആ തോമാച്ചനും ആനയും കുറെ നാട്ടുകാരും മാത്രമാണ്. അവരിൽ നിന്നും വല്ലതും കിട്ടുമോ ആവോ? സംശയമാണ് സാർ. നമ്മളൊരാളെ വിട്ടുപോയി സാർ, ഡ്രൈവർ വാസുവിൻ. അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല. അയാൾ എന്ത് പറയാൻ? എനിക്ക് ചില സംശയങ്ങളുണ്ട് സാർ. എന്താ പറയൂ. ഡോക്ടറുടെ മൊഴിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മരണം നടന്നിട്ട് 15 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ്. കമോൺ. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടന്നത് രാവിലെ 11 മണിക്കാണ്. അപ്പോൾ മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കേണ്ടത് തലേ ദിവസം രാത്രി ഉദ്ദേശം 7 ரைட்டு. മണിക്കായിരിക്കും. இவங்க 10 மணிக்கு 11 மணி தான் பார்த்தோன்னு சொன்னாங்க எல்லாருமே. കുമാരപുരം പഞ്ചായത്തിൽ രാത്രി 9:30 മണി വരെ മഴ പെയ്തിരുന്നു. സ്റ്റേഷനിൽ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്നു. 9:30 മണിക്ക് മഴ തീർന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാനും PC ബാലകൃഷ്ണൻ നായരും കൂടി ഊണ് കഴിക്കാൻ പോയത്. 8 മണിക്ക് ഓമന ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഡെഡ് ബോഡിയിലും വസ്ത്രങ്ങളിലും മഴത്തുള്ളി തെറിപ്പിച്ച ചെളിയുടെയും മറ്റും പാടുണ്ടാകേണ്ടതായിരുന്നു. കൂടാതെ രക്തം മഴവെള്ളത്തിൽ കലങ്ങി ഒഴുകിക്കിടക്കുമായിരുന്നു. ഓമനയുടെ മരണം ആത്മഹത്യയല്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. மாஸ் பண்றாரு. ഒരു പക്ഷേ ഡോക്ടർക്ക് തെറ്റുപറ്റിയതാണെങ്കിലോ 1-2 മണിക്കൂറിന്റെ വ്യത്യാസമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ സംഭവിക്കാം. എനിവേ വി വിൽ വെയിറ്റ് ഫോർ ദ ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട്. അല്ലേ സർ? എനിക്കും അതാണ് തോന്നുന്നത്. ஜாரி பத்துல பாருங்க இருக்க ஹைட்டு. ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ലേറ്റ്. ഓക്കെ. முகேஷ் பயங்கர எங்க இருக்காரு? முகேஷும் ஹைட்டு தான்பா. அவரோட ஹைட்டா இருக்காரு. அம்மா இவர் அவரே சந்தேகப்படுறாரு. അലക്സ് ആ ഡോക്ടറുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വെറുതെ ഏസ് വെച്ചതാ. അലക്സിനെന്തോ ഈ മരണം ഒരു ആത്മഹത്യയായി കാണണമെന്ന് വളരെ നിർബന്ധം അല്ലേ? എനിക്കറിയില്ല സർ. തോമാച്ചൻ ചാക്കോയുടെ ആരാ? അങ്കിളാണ് സർ. പക്ഷേ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതല്ല. എനിക്കത് മനസ്സിലായി. നാളെ ഏതായാലും ആ ഡ്രൈവർ വാസുവിനെ ഒന്ന് തപ്പണം. ഹി മേ ബി വെരി യൂസ്ഫുൾ ടു അസ്. യെസ് സർ. സർ, ഫയൽ റൂമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ? ചാക്കോ വയ്ക്കുള്ളൂ. ஷாக்கோ. you are correct. കാര്യം എന്തൊക്കെ എവിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നാലും തുടക്കം മുതലേ SP-ക്ക് ഈ ആത്മഹത്യ പരിപാടി അത്ര രുചിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ആ സംശയത്തിന് ആക്കം കൂടി. ആ ഡോക്ടർ എന്തൊരു ചതിയാ ചെയ്തത്.
ഇനി അത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം? അല്ല, നിങ്ങൾ ആ ഡോക്ടർ വേണ്ട പോലെ കണ്ടില്ലേ? പിന്നെ അയാൾ ജോണിക്കുട്ടിയുടെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടാ. എന്നാ കാശിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കാണിച്ചിട്ടുമില്ല. എന്നിട്ട് ആ നായിന്റെ മോൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ. അല്ല, ഈ SP ആളെങ്ങനെയാ? വീഴുവോ? വീഴും. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വല്ല ഭ്രാന്തും ഉണ്ടോ? കേസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇനി IG അല്ല, മന്ത്രി ഇടപെട്ടാലും ശരി, പോയി പണി നോക്കാൻ പറയുന്ന ആളാണ് SP പ്രഭാകര വർമ്മ. തൊപ്പി പോയാലും പുല്ലാണെന്ന് കരുതുന്ന ആളായാണ്. മിസ്റ്റർ നാരായണൻ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം. വർമ്മ ഇവിടെ ഉഴുതുമറിക്കും. തലനാരിഴ കീറി അയാൾ തെളിവെടുക്കും. തൂങ്ങുമെന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പോഴേ എഴുതി വെച്ചു. പിന്നെ പൂജപ്പര ജയിലിലെ കൊതുകടി കൊള്ളാനുള്ള യോഗം ജാതകത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് അനുഭവിച്ചല്ലേ പറ്റൂ. അല്ല, താനിതൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തിനാ? ഞാൻ ആരെയും പേടിപ്പിക്കുന്നില്ല, ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. നരകം. ഇതിനെന്താ ഒരു പോം വഴി? അതും താൻ തന്നെ ഒന്ന് പറ. വർമ്മ ഈ കേസിൽ ഇടപെടരുത്. എത്രയും വേഗം അയാളെ ഈ കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം. അതിപ്പോ എങ്ങനെയാ? നേരെ വിട്ടോ തലസ്ഥാനത്തേക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആവശ്യം പോലെ സേവകരൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, മണിപ്പേഴ്സിലോ ഹാൻഡ് ബാഗിലോ ഒന്നും കാശ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. ചാക്ക് തന്നെ കരുതിക്കൊള്ളാൻ പറയാം ഔസേപ്പച്ചനോട്. അതിപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയും, താൻ കൂടി ഒന്ന് വാ. ഏയ്, ഞാനില്ല. നിങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പോവാ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഈ വലിയവരെയൊക്കെ കാണുന്ന കൂട്ടത്തില് നമ്മുടെ അലക്സ് അല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ ഉള്ളവനെ അങ്ങ് തഴിഞ്ഞേക്കരുത്. ഞാൻ പാറായുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളൊന്നുമല്ല. കോൺവെന്റിലും കോളേജിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന 3-4 പിള്ളേരുടെ തന്തയാ ഞാൻ. ഈ IG മന്ത്രിയും ഒക്കെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടോന്ന് ആർക്കറിയാം? ഫോണല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്, വിളിച്ചു ചോദിക്ക്. ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു. எங்க சிட்டான ஆபீசரா இருக்காரு. எனக்கு என்னமோ அவர் அவ்வளவு சிட்டா இருக்கிறத பார்த்தா அவர் ரொம்ப நேரம் இருக்க மாட்டாரு. இப்போ மமுக்கா வரணும்ல. ഓമന കൊലക്കേസ് ഒരു പുതിയ വഴിത്തിരിവിലേക്ക്, ഓമനയുടെ കൊലപാതകം ദുരൂഹമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അന്വേഷണ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന DYSP പ്രഭാകര വർമ്മയെ തൽസ്ഥാനത്ത് നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുകയും പകരം പുതിയ DYSP ദേവദാസിനെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. കർത്താവേ, ഇത് വലിയ ചതിയായി പോയല്ലോ. ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും മോളെ? നമുക്ക് ആ ചാക്കോച്ചിനെ പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം. അത് നേരാ. എനിക്ക് ഇന്നലെ ഓർഡർ കിട്ടി. ട്രാഫിക്കിലേക്കാ മാറ്റം, വർമ്മ സാറിന് റൂറലിലേക്കും. ഇതെന്താ ഒരു കാരണവും കൂടാതെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയത്? കാരണം നമുക്കല്ലേ ഇല്ലാത്തത്. പുതിയ ആളാരാ? DYSP ദേവദാസ് സാറാണെന്നാ കേട്ടത്. അയാൾ ആളെങ്ങനെയാ? അവർക്ക് കൊള്ളാം. ആർക്ക്? ആർക്കാണോ ഈ കേസിന്റെ സത്യം പുറത്തു വന്നാൽ ദോഷം അവർക്ക്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നാ ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരും ഇല്ല ഇവിടെ. ചോദിക്കാനും പറയാനും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ഈ ഉത്തരവിൽ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇനി എന്താ മോനെ ഒരു മാർഗം? ഇനി ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ. ഈ കേസിനെതിരായി ആവുന്നത്ര പൊതുജനാഭിപ്രായം സംഘടിപ്പിക്കണം. പത്രങ്ങളിൽ കൂടിയും മറ്റു മാർഗങ്ങളിൽ കൂടിയും ഈ കേസ് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു സംസാര വിഷയമാക്കും. ഇതൊക്കെ അത്ര പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ മോനെ? പെട്ടെന്ന് വേണ്ട, സാവകാശം മതി. പുതിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വന്ന് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കട്ടെ. Thank you for watching with us. நம்ம அடுத்த பார்ட்ல சந்திப்போம். Bye bye.